तो मैं जनरल बात बताता हूँ कि एंशंट एलियन आज दूर दूर तक जो एंशंट एलियन रिसर्च वाले जो सारी वीडियो बना बना के दे रहे हैं, मगर मैं तो ओवरऑल बात करूँगा क्योंकि स्पेसिफिक नाम में जाएंगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैंने पहले भी एंशंट एलियन की कई वीडियो बनाई हैं मगर मैं आज ओवरऑल ही बात करूँगा क्योंकि एंशंट एलियन ही दूर दूर वाले जो आते हैं वही अपनी यहाँ रचना भी रचते हैं। जैसे पहले देवी देवता यहाँ आकर आकारी से साकारी बन जाते थे, तो दूर दूर से आने वाले वो यहाँ सीधा 3 तत्वों में आकर 5 तत्वों में कन्वर्ट भी कर सकते थे, अपनी सर्जन भी कर सकते थे, अपनी रचना भी रचते थे। और फिर जब उनको लगता था कि अब ये जरूरत नहीं है तो वो विनाश भी करवा देते थे। विनाश कई तरह के होते थे। तो आज विनाश तो ऊपर से एलियंस वाले एक पत्थर मार दे तो भी उसे अपनी रचना पर एक पत्थर मार दे तो वहां गिर जाएगा, तो इनकी सभ्यता का विनाश करवा सकते हैं। तो बहुत गहरी बात है। आज चाइना में बताया कि 1 लाख उसके यहाँ अच्छी प्रतिभा वाले लोग हैं। ऐसे दुनिया भर में अच्छी प्रतिभा वाले लोग आते हैं, विशेष प्रतिभा होती हैं, अलग अलग धर्मों में भी विशेष प्रतिभा है। तो ये धरती पर बहुत विचित्र बातें हैं। एंशंट एलियन में जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो सब विचित्र बातें हैं, मगर ज्ञान के आधार से एक सीधी सी बात है। जिन्होंने बेहद का ज्ञान सुना है, बेहद की बात सुनी है कि हमेशा से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, केवल एक धरती की बात नहीं है। हमारी गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है और अरबों सोलर सिस्टम में है। हर सोलर सिस्टम जिसने बनाया है उसका मालिक भी है, जिसने भी ग्रह बनाए, नक्षत्र बनाए, तो वो भी सब मालिक हैं। मैंने ध्रुव तारा पर भी एक वीडियो बना के बोली थी। ओवरऑल मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक आत्माएं जो बेहद की आत्माएं हैं। तो 33 कोटि देवी देवता भी कहाँ से आए वो मैं बोल चुका हूँ। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कहाँ से आए वो भी बोल चुका हूँ। दूर दूर की गैलेक्सियां से आए हैं। तो ये जो मैसेंजर है या जो धर्म पिता हैं आज तक कह चुके 1,24,000 मैसेंजर हैं। तो ये सारे मैसेंजर आए कहाँ से? ये सारे एलियंस ही हैं। अगर हिंदुओं के जो विष्णु लोक से विष्णु भी आते थे वो तो उनको भी एलियन ही कहेंगे, विष्णु लोक से आते थे। शिव लोक से शिव शक्तियां भी आती थी, तो भी इनको भी साइंस की भाषा में तो एलियंस कहेंगे, मगर वो तो बहुत दूर से आते थे। शिवपुरी तो बहुत बड़ी दूर थी, कोई परमधाम से आता था, कोई महापरम धाम से आता था। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये गंगा गैलेक्सी से आई थी, तो गंगा देवी जिनकी पूजा करते हैं तो गैलेक्सी से आई थी। तो दूर दूर से गैलेक्सी से आने वाले ये सब एलियन ही हैं। उन्होंने आकर अपनी यहाँ सर्जन किया धरती पर। ऐसी एक धरती पर नहीं, सभी धरतियों पर भी जितनी सोलर सिस्टम देख रहे हैं इसमें 1 से ज्यादा धरतियां होती हैं। उन पर स्थूल वतन होता है, सूक्ष्मोतन वाले एलियंस माना सूक्ष्मोतन में रहने वाले जीव आत्माएं, जीवात्माएं स्थूल वतन में आते हैं, अपनी रचना रचते हैं, सर्जन करते हैं, फिर समय आने पर विसर्जन कर देते हैं। इसलिए सभी बेहद की आत्माएं तो आसानी से समझ जाएंगे कि एंशंट एलियन हमेशा से, हमेशा माना कितना समय, हमारा ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल हुआ, तो कितना समय हुआ ब्रह्मांड बने हुए। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड बने हुए, तो जब विनाश करते हैं प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो ब्रह्मांड बनाते भी कौन है, बिगाड़ते भी कौन है? जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते हैं तो कौन कराते हैं? तो जरूर उनके रचयिता भी एलियन है, तो एलियन ही विसर्जन कराते होंगे। तो ये एलियन एक इंग्लिश शब्द है, मगर एलियन माना देवताओं को भी एलियन कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव कहते हैं, तो त्रिदेवों को भी एलियन कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी उड़ के एक पल में धरती पर आते। नारद को भी एलियन कह सकते हैं। नारद भी घूमता रहता था पूरे ब्रह्मांड में। दूसरे
गैलेक्सियों से आई हुई आत्माएं भी वो एलियंस ही हैं, तो वो अपनी अपनी संस्कृतियां लाते थे, अलग अलग संस्कृतियां यहाँ धरती पर लाते थे। तो संस्कृति यहाँ आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय सूक्ष्मोत्तर में भी एक दूसरे को मिलते जाते रहते हैं और धरती पर भी आके उनके संस्कार एक दूसरे के मिक्स हो जाते हैं। इसलिए आज धरती पर भी सभी आत्माओं में, जो मनुष्य आत्माएं देख रहे हैं 800 करोड़ है आज, उनमें भी सभी मिक्स हो चुके हैं। सभी की संस्कृतियां मिक्स हो चुकी हैं। कौन सी कैटेगरी की आत्मा कहाँ जन्म लेती हैं, वो कर्म बंधन में आकर सूक्ष्म जगत से आकर भी जन्म लेती हैं। इसलिए तो कभी भी धरती पर 250 करोड़ से ज्यादा आत्मा नहीं हुई। आज 800 करोड़ क्यों हो गई है, इसका कई बार राज बोल चुका हूं। कलयुग के अंत में भी 250 करोड़ से मनुष्य नहीं ज्यादा होते। मनुष्य सृष्टि पर 250 करोड़ से ज्यादा मनुष्य होना और धरती पर एक बोझ लगता है। आज भी 800 करोड़ का बोझ के कारण वायुमंडल खराब हो गया है। नेचुरल कैलेमिटियां बढ़ रही हैं, कहीं बारिश तेज है तो कहीं नहीं है। वायुमंडल, ग्लोबल वार्मिंग, सब चिल्ला रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया की हालत बहुत खराब है। तो ये सभी हो रहा है धरती पर। आज भी सूक्ष्मोत्तर आत्माएं चाहती है कि अपना, जैसे चाइना में नास्तिक धर्म की आत्मा है, तो वो चाहती है कि हमारी सारी धरती पर राज हो, इसलिए वो सबसे टकराना चाहती हैं। आज तक सारे क्रिश्चियन मुसलमान लड़े, हिंदुओं में भी शिवपंथी वैष्णवपंथी हमेशा ही लड़ते रहे। मैंने पुरानी वीडियो में बोलता रहता हूँ, देवासुर संग्राम होते रहे, देवता और असुर। तो देवता लोक में असुर पहुंच जाते थे, तो असुर और देवताओं का देवासुर संग्राम हमेशा धरती पर रहा। देवता और असुरों का संग्राम बेहिसाब समय से चलता रहा। तो मनुष्यों को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। जब बेहद का ज्ञान बुद्धि में आएगा कि दूसरे सोलर सिस्टम में भी जीवन है, दूसरे गैलेक्सियों से भी आ जा सकते हैं, उनकी स्पीड, जो आत्माएं आती हैं या जिन को एलियंस कहते हैं वो आत्माएं हैं, तो उनकी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सियों से आने जाने की स्पीड कितनी होगी। वो आत्माएं निराकारी स्टेज में बनकर एक दूसरी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों में परम लाइट की स्पीड, परम लाइट की स्पीड से चलती हैं। उसकी प्रकाश की गति नहीं होती, वो परम प्रकाश की होती है। प्रकाश की गति से कई खरबों गुना स्पीड होती है इनकी। ये 3 लाख वाली स्पीड नहीं होती। 3 लाख पे खरब, उस पे खरब पीछे जीरो लगा दो, इतनी स्पीड होती है उसको। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने में एक पल लगता है। तो एलियन भी, एलियन एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में अपने ग्रुप के साथ आते जाते रहते हैं, अपने ग्रुप होते हैं और अलग अलग गैलेक्सियों में घूमते रहते हैं। दूसरे यूनिवर्स से भी आते हैं, वो भी यूनिवर्स वाले एलियन, गैलेक्सी वाले एलियन, ग्रेट यूनिवर्स वाले एलियन, सब घूमते रहते हैं। तो एलियंस ही एलियंस है सूक्ष्म जगत में, सारी भरी पड़ी है सूक्ष्म जगत की दुनिया, जिनको अलग अलग डायमेंशन कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में 14 डायमेंशन है, धरती के ऊपर 7 डायमेंशन है, ऐसे अलग अलग डायमेंशन। 26 डायमेंशन में रहने वाली आत्माओं की बात अभी साइंस वाले 26 डायमेंशन माना लोक कहते हैं। लोक माना जहां लोग रहते हैं, सूक्ष्म जगत के लोग रहते हैं। जैसे विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी ऊपर में रहते थे, परम धाम। तो परम धाम में भी रहने वाली आत्माओं का धाम है। धाम माने रहने की जगह, मगर वो निराकारी आत्मा रह सकती हैं। तो ये सभी एलियन है, चाहे निराकारी आत्मा हो चाहे आकारी आत्मा हो, तो ये सब एलियन ही है। और आकर अपना परिचय देने के लिए यहाँ अलग अलग चित्र बनवाते थे, जिनके चित्र बहुत बड़े बड़े महंगे बिकते थे। जैसे बनाए हैं अभी धरती पर, जो उनके जो लिपियां हैं, उनकी गुफाओं के अंदर लिपि लिखी हैं, वो लिपि आज कोई पढ़ नहीं सकता। उन्होंने के कई ग्रंथ लिखे हैं, मगर वो ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। जैसे हिंदू धर्म के भी पुराने ग्रंथ कहीं जलाए गए तो खत्म हो चुके हैं। तो वो पुराना, जो बहुत पुराना ओरिजिनल ब्रह्म ज्ञान था, वो भी लुप्त हो चुका है।
संस्कृतियों का ज्ञान भी लुप्त हो चुका है। तो ऊपर की दुनिया को बात करने वाले पहले लोग जो थे, पहले ऊपर की दुनिया का कोई बात करता था ज़्यादातर तो क्रिश्चियनों में, क्योंकि वो नैरो माइंडेड थे, इसलिए ऊपर की दुनिया में इनके जो धर्म पिताओं ने, सभी धर्म पिताओं ने जो बात कही वो उनको कोई क्रॉस करता था, उनसे ऊपर की बात कोई करता था तो इनको या तो मार देते थे, जिंदा जलाते थे। इसलिए एलियंस की बात पहले नहीं होती थी। आज डेमोक्रेसी है, धरती पर डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी भी कौन लाया? कोई ना कोई तो डेमोक्रेसी लाने वाला है। पहले राजाशाही थी, अलग अलग धर्मों की राजा होते थे, तो अपने अपने धर्म राजाओं के द्वारा, अत्याचार के द्वारा धर्म होते थे, तो वो भी एलियंस ही करवाते थे। सूक्ष्मवतन वाले ही ऊपर से ही राजा बन के आते थे। पहले हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि ऊपर के देवता यहाँ राजा बन के आते थे, तो अच्छे राजा भी होते थे, बुरे राजा भी होते थे। बहुत पुराने जमानों में बहुत अच्छे अच्छे राजा होते थे, तो वो सूक्ष्म जगत से आते थे। अनेक रानियां भी रखते थे, वो भी सूक्ष्म जगत से, उनकी जो रचना होती थी वो रानियां बन के आती थी। तो उन पर जो मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, सारा बेहद की बुद्धि होगी, बेहद का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो सारे एलियंस आत्माओं का ज्ञान समझ में आ जाएगा। जर्नी ऑफ सोल में भी मैंने बताया हुआ है, ऐसे पूरे वीडियो जर्नी ऑफ सोल देखो, तो स्थूल वतन पर जहाँ से ये धरती पर जो भी लोग आए हैं, जहाँ से भी आए, उनका समझ में आ जाएगा, सारे राज्य समझ में आ जाएंगे। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ ఏలియన్స్ గురించి ఫస్ట్ పార్ట్లో జనరల్ విషయము చాలా చెప్పారు. ఏలియన్స్ అంటే చాలా దూరం నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, రీసెర్చ్ చేయటానికి కూడా వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు వీడియోలు తయారు చేసి కూడా దీని గురించి మేము ఇస్తూ ఉన్నాము. నేనైతే ఓవరాల్గా టోటల్గా చెప్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ పేరు అనేది వెళ్ళటం లేదు. చాలా టైం పడుతుంది ప్రతి ఒక్క దానిలోకి వెళ్ళి చెప్పాలంటే. ఫస్ట్ నేను ఏషియంట్ ఏలియన్ గురించి కూడా చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను. ఈరోజు ఓవరాల్గా చెప్తూ ఉన్నా, ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఏలియన్స్ మరి వాళ్ళ యొక్క రచనను తీసుకొని వెళ్ళటానికి వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా రచన చేశారు. వేరే వేరే హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి, వేరే గ్రహాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, దేవీ దేవతలు ఇక్కడికి వచ్చి ఆకారి నుండి సాకారిగా అయిపోయారు. దూరం నుండి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సీదా మూడు తత్వంలోకి, అంటే సరాసరి మూడు తత్వంలోకి వచ్చి పంచతత్వాల్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి వస్తూ ఉంటారు. ఇది వారికి ఉన్నటువంటి శక్తి నిదర్శనము. తమ రచనను వాళ్ళు చేయటానికి కూడా ఇది కారణమవుతుంది. తమ రచనను రచించిన తర్వాత వారికి పాలన చేస్తూ ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఏదైతే రచన చేశారో దాన్ని వినాశనం కూడా చేయిస్తారని చెప్పాను. వినాశనం కూడా అనేక రకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వినాశనం పైన ఏలియన్స్ వాళ్ళ యొక్క మరి వేస్తూనే ఉన్నారు ప్లాన్. తమ యొక్క రచనను ఒక రాయి లాగా వేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ కూడా పడిపోతూ ఉంది. ఇలా సభ్యత వినాశనము అన్నీ కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు. అంటే చాలా ఇది గుహ్యమైనటువంటి విషయం. అంటే వాళ్ళ రచనని ఖతం చేయాలి అంటే రాళ్ల వర్షం కురిపించడం, భూకంపాలని, దాని లోపల అవన్నీ సంస్కృతి సభ్యతలు బిల్డింగ్ అంతా కూడా మునిగిపోవటం విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను చెప్పేది 1,00,000
ఏదైతే మంచి మంచి ప్రతిభ కలిగినటువంటి ఆత్మలు ఈ ప్రపంచంలో మంచిని తీసుకురావాలి, విశేషమైన ప్రతిభ ఉన్న ఆత్మలు వేరు వేరు ధర్మాల్లో విశేషంగా ఉండనే ఉన్నారు. వీళ్ళు భూమిపైన చాలా విచిత్రమైనటువంటి విషయాలను గారడి లేకపోతే అలౌకిక ఏదో శక్తులు ఉన్నట్టు మనం కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఏషియంట్ ఏలియన్ ఏదైతే రీసెర్చ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారో అన్నీ కూడా విచిత్రమైన విషయాలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో ఒక విషయాన్ని నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఎవరైతే బేహద్ద జ్ఞానం విన్నారో వారికి ఈ విషయం అర్థమవుతూనే ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడూ కూడా చెప్తూ ఉన్నాను, ఇది కొత్త విషయం కాదు, కేవలం ఈ భూమి విషయం కూడా కాదు. గెలాక్సీలో కోటాను కోట్లు మిలియన్ బిలియన్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి సోలార్ సిస్టంలో కూడా చాలా ఆత్మలు ఉన్నారు. వారి యొక్క మాలిక్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గ్రహాలను తయారు చేశారు, నక్షత్రాలను తయారు చేశారు, దానికి మాలిక్ అయ్యారు. ఏ విధంగా ధృవతార గురించి నేను ఒక వీడియో తయారు చేసి పెట్టాను. ఓవరాల్గా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. స్పెసిఫిక్ ఆత్మలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే బేహద్ ఆత్మలు 33 కోట్ల దేవతలు ఎక్కడి నుండి వచ్చారో నేను అన్నీ చెప్పేశాను. అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు, మార్గాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయో కూడా మీకు అర్థం చేయించాను. దూరంగా ఉన్నటువంటి గెలాక్సీల నుండి వచ్చారు. ఇవాళ్ళు మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఏ ధర్మపిత అయితే ఈరోజు వరకు చెప్పి ఉన్నారో 1,24,000 మెసేంజర్స్ భూమి మీదకి వచ్చే ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్లు ఇచ్చారు. ఈ మెసేజ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళంతా కూడా ఈ ఏలియన్సే. మీరు హిందూ ధర్మంలో కూడా విష్ణు లోకం నుండి విష్ణు వచ్చాడనుకోండి, అప్పుడు ఎలా వస్తారు? ఒక ఆకారి రూపంలో వస్తూ ఉంటాడు. సాకార రూపం అయితే వారికి లేదు. వాళ్ళని ఏమంటున్నారు సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ విష్ణువును కూడా ఏలియనే అనేశారు. విష్ణు లోకం నుండి వచ్చాడు. శివలోకం నుండి శివశక్తులు కూడా వస్తూ ఉంటారు. దీన్ని సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క భాషలో ఏలియన్స్ అనే అంటూ ఉన్నారు. ఒకవేళ చాలా దూరం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ రూపాలని మార్చుకుని వస్తారు కదా ఈ పంచతత్వాల భూమిలోకి. శివపురి నుండి రావటం అంటే ఎంత దూరం నుండి వచ్చారో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఏ యొక్క పరంధామం నుండి అయితే వచ్చారో వారు మహాపరంధామం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అక్కడికి చేరి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను ఫస్టే చెప్తూ ఉన్నాను ఏ విధంగా గంగా గెలాక్సీ సే ఆయి హై అని. అంటే గంగా అవతరణ అప్పుడు మహాబ్రహ్మాండం నుంచి వచ్చింది. అందుకని ఆకాశ గంగా అని అంటారు. అంటే ఆకాశ గంగా అంటే ఆకాశ గంగని అసలు గెలాక్సీ అంటూ ఉన్నారు. గంగాదేవిని ఎవరైతే పూజిస్తూ ఉంటారో వారు గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. దూరం నుండి గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన కారణం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా ఏలియన్సే అయ్యారు. ఇప్పుడు వచ్చి వారి యొక్క రచన ఇక్కడ చేశారు భూమిపైన. ఈ భూమి మీదే కాదు, అనేక భూముల పైన అంటే అనేక సోలార్ సిస్టమ్స్ మీద కూడా వారు రచన చేశారు. సోలార్ సిస్టమ్ ఒకటే కాదు, ఒకటి నుండి అనేకం ఉన్నాయి. ఒక సోలార్ సిస్టంలో 2-3 భూములు ఉన్నాయని కూడా సైంటిస్టులు ప్రూఫ్ చేస్తూ ఉన్నారు. స్థూలవతనం ప్రతి చోట ఉంటూ ఉంటుంది, సూక్ష్మవతనము ఉంటుంది. సూక్ష్మవతన వాసుల్ని ఏలియన్స్ అని అంటూ ఉంటారు. సూక్ష్మవతనంలో వచ్చేటువంటి ఆత్మలు జీవాత్మలు. సూక్ష్మవతనమును అక్కడ నుండి ఈ స్థూలవతనాన్ని వీళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. సర్జన విసర్జన కూడా ఆ సమయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని బేహద్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చాలా తేలిగ్గా ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఏలియన్స్ సదా వారి యొక్క గౌరవాన్ని నిలుపుకోవటం కోసం ఇక్కడ నిమిత్తమై ఉంటూ ఉన్నారు. మన యొక్క బ్రహ్మాండం తయారయ్యి బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 2వ పరార్థంలో ఫస్ట్ రోజు నడుస్తుంది అని చెప్పాను. ఇదే విధంగా మహాబ్రహ్మాండం కూడా తయారైంది. ఎప్పుడైతే వినాశనం జరుగుతుందో ప్రతి ఒక్క సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు కూడా విలీనమైపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండం తయారు చేసేది కూడా ఎవరైతే దాన్ని విలీనం చేస్తారో, వినాశనం చేస్తారో వాళ్ళే మళ్ళీ తయారు చేయొచ్చు.
అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం, మహాకాల్ ప్రళయం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఎవరు చేయిస్తూ ఉన్నారు? తప్పకుండా రచయితలైనటువంటి ఏలియన్సే చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఏలియన్సే విసర్జన చేయించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ఏలియన్స్ అనేటువంటి మాట ఇంగ్లీష్ శబ్దం. ఒకవేళ ఏలియన్స్ అంటే దేవతలను కూడా ఏలియన్స్ అని అంటే బాగుండదు కదా. ఇప్పుడు బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు త్రిదేవులు. ఈ త్రిదేవులను కూడా సైన్స్ వాళ్ళు ఏలియన్స్ అనేస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎలా వస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పవర్ ఏంటి, ఏ తత్వంలో ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా ఎగిరిపోయి ఒక సెకండ్లో భూమి మీదకి రావచ్చు. నారదుడు కూడా ఏలియన్గా అంటారు. అంటే త్రిలోక సంచారి ఆయన భూమి మీదకి వస్తుంటాడు, బ్రహ్మాండం మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటారు. వేరే గెలాక్సీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఏలియన్సే. అయితే తమ తమ సంస్కృతుల్ని తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ సంప్రదాయాలు, సంస్కారాలని, స్వభావాల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క సభ్యతల్ని, సంస్కృతుల్ని స్థాపన చేస్తూ ఉంటారు భూమి మీద. ఇలాగా అనేక సంస్కృతులు, అనేక సభ్యతలు అనేది వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏంటి, పరస్పరం కొట్లాడుకోవటం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అనేక ధర్మాల వాళ్ళు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు సూక్ష్మవతనం నుండి ఒకరినొకరిని కలుసుకోవటానికి కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఈ భూమి మీద వచ్చి వారు భూమి మీద ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సభ్యతలకు వ్యతిరేకంగా, మోడర్న్గా, ఇంకా చాలా మెచ్యూరిటీగా కూడా తయారు చేయొచ్చు. అందుకనే ఈనాడు సింధు నాగరికత బయటపడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఏంటి, వాళ్ళు ఎట్లా కట్టారు, ఈ రోజుల్లో ఉన్నదానికంటే ఇంకా బాగా ఉంది అని చెప్పడానికి కారణం అదే. మరి ఈ భూమి మీద కూడా ఆత్మలందరూ కూడా మరి ఏదైతే 800 కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారో వారిలో అందరిలో కూడా వీళ్ళు మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు. అందుకనే సంస్కృతులన్నీ కూడా మిక్స్ అయిపోయినాయి. ఎవరు ఏ కేటగిరీ ఆత్మ ఎక్కడ జన్మ తీసుకున్నారు అనేది కర్మ బంధన వచ్చిన తర్వాతే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కర్మ బంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత సూక్ష్మవతనంలో నుండి వెళ్ళి కూడా జన్మ తీసుకోవచ్చు. అందుకనే ఇప్పుడు భూమి మీద ఏదైతే మరి కోట్ల కంటే అంటే 200 కోట్లు, 150 కోట్ల కంటే ఎక్కువ జనాభా అసలు ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళు కాదు భూమి మీద. ఏ యొక్క చతుర్యుగములో లేదు. మరి ఈనాడు 800 కోట్లు ఎలా వచ్చారు? దీనికి యొక్క రహస్యం అనేక సార్లు నేను మీకు చెప్పాను. కలియుగ అంతిమంలో 150 కోట్లు, 200 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఎప్పుడు ఏ చతుర్యుగంలో పెరగలేదు. మరి మనుష్య సృష్టి ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది? 800 కోట్ల అయింది అంటే దీని యొక్క బోజ కారణం వల్ల, వీళ్ళ ఆత్మల యొక్క నెగిటివ్ కారణం వల్ల వాయుమండలం ఖరాబ్ అయింది. నేచురల్ క్లైమేటీస్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వర్షాలు ఎక్కువగా రావటం, భూకంపాలు రావటం, మరి వాతావరణ కాలుష్యము, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయినా జరుగుతూనే ఉంది. అందుకనే మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు ఏమని, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణం వల్ల ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి రోజు రోజుకి ఖరాబ్ అవుతూ ఉంది అని. ఇవన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. భూమి మీద ఇన్ని మార్పులు ఎవరి ద్వారా ఎందుకు వచ్చినాయి, ఎప్పటి నుండి వచ్చినాయి అనేది తెలిస్తే అన్నిటికీ కూడా మీకు సమాధానాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు సూక్ష్మవతన ఆత్మలు కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నారు. తనలాంటి మరి నాస్తిక ధర్మం వాళ్ళు అనగా చైనాలో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటి అంటే మేము ప్రపంచం మొత్తానికి భూమి మీద మహారాజులుగా కావాలి అని. అందుకనే అందరితోటి యుద్ధము కోరుకుంటున్నారు, ఎదుర్కోవాలి అని. ఈ రోజుల్లో క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్స్ కూడా కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు. హిందువుల్లో కూడా శివపంథీ, వైష్ణవపంథీ అనేవాళ్ళు, వైష్ణవులు శైవులుగా పోట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పూర్వకాలం నుండి. పాత వీడియోల్లో కూడా నేను ఇది చెప్పాను. దేవాసుర సంగ్రామం జరిగింది. దేవతలు మరియు అసురులు దేవలోకంలోకి యుద్ధాలు జరిగాయి. అంటే అసురులు దేవలోకానికి వెళ్ళి వాళ్ళతోటి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. అందుకని దేవాసుర సంగ్రామం ఎప్పుడూ కూడా భూమి మీద ఉన్నది అనుకోవటానికి వీల్లేదు. దేవతలు అసురులు సంగ్రామం లెక్కలేనన్ని సార్లు చాలా సమయం వరకు నడిచింది. మానవులు అర్థం చేసుకోవడానికి బుద్ధి, విశేషమైన బుద్ధి కావాలి. ఎప్పుడైతే బేహద్దు జ్ఞానం, బుద్ధి వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మీకు ఎన్ని అర్థమవుతూ ఉంటాయి. సోలార్ సిస్టంలో కూడా జీవనం, ఆత్మలు, చైతన్య శక్తి ఉంది.
వేరే గెలాక్సీల్లో నుండి కూడా వచ్చినటువంటి ఆత్మలు చాలా స్పీడ్గా వారిని వారు డెవలప్ చేసుకోవటము ఉంటూ ఉంటుంది. ఇంత స్పీడ్గా సాధారణ మానవులు డెవలప్ కాలేరు. ఏలియన్స్ అయితేనే వాళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజం అనుసారంగా జ్ఞానం అనుసారంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక గెలాక్సీ నుండి ఇంకొక గెలాక్సీలోకి రాకపోకల యొక్క స్పీడు కూడా చాలా ఉంటుంది. చాలామంది ఆత్మలు నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్ళి గెలాక్సీల్లో కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మలు నిరాకారి స్టేజిగా అవ్వటము అంటే వాళ్ళ ఆత్మలో ఎంత పవర్ ఉంటే అలా అవుతుంది. ఒకసారి ఆలోచించండి. వేరే గెలాక్సీల్లో పరం లైట్ యొక్క స్పీడు పరం లైట్ యొక్క స్పీడ్ తోటి నడుస్తూ ఉన్నాయనుకోండి, వారి యొక్క ప్రకాశమైనటువంటి గతి అనేది కూడా ఉండదు. పరం ప్రకాశం యొక్క గతితోటి మామూలు సాధారణమైన గెలాక్సీలో ఉన్న ఏలియన్స్ వెళ్ళలేరు. పరం ప్రకాశం యొక్క గతితోటి చాలా కోటాను కోట్ల బిలియన్ గుణాల రెట్లు స్పీడుగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క కాంతి వేగం కంటే ఆ ప్రకాశం యొక్క కాంతి వేగం చాలా ఉంటుంది. 3 లక్షల కరబ్ కిలోమీటర్లు అని మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నామో, ఇప్పుడు ఆ స్పీడ్ కంటే చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళు వేరే గెలాక్సీల్లోకి 1 సెకండ్లో వెళ్ళి రాగలుగుతూ ఉన్నారు. ఎందుకని? వారి దగ్గర అంత పవరు ఉన్నది అని. ఏలియన్స్ కూడా మరి గెలాక్సీల నుండి పోవటం అనేది ఒక గ్రూపుగాను వేరుగా గెలాక్సీల్లోకి జొరబట్టము, వేరే గెలాక్సీ నుంచి కొంతమందిని తీసుకొని రావటం, వీళ్ళు వెళ్ళటం ఇలా జరుగుతుంది. యూనివర్స్ వాళ్ళు ఏలియన్స్, గెలాక్సీ వాళ్ళు ఏలియన్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్ వాళ్ళు కూడా ఏలియన్స్ అందరూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఏ ఏలియన్స్ గ్రూపు భూమి మీద దిగుతూ ఉందో అనేది ఎవరికీ తెలియదు. వీళ్ళు కనిపించి 1 సెకండ్లో మాయమైపోతూ ఉంటారు. ఏలియన్స్ అందరూ ఏలియన్స్గా సూక్ష్మవతనంలో కూడా వారి యొక్క అడ్డాలను అంటే పరం లైట్ యొక్క ఒక గ్లోబుని ఒక పవర్ను వాహనాల్లా తయారు చేసుకొని కూడా పరమతత్వాల్లో ఉండవచ్చు. అందుకనే ఇవి బరువైపోయింది. సూక్ష్మవతనంలో కూడా ఎన్ని వేరు మరి డైమెన్షన్లు ఉన్నాయో అని మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది. ఒక్కొక్క లేయర్లో కొన్ని వేల లేయర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. మన బ్రహ్మాండంలో 14 డైమెన్షన్స్, భూమికి పైన 7 డైమెన్షన్స్, భూమి కింద 7 డైమెన్షన్స్, వేరు డైమెన్షన్స్లో ఇంకా వేరుగా లేయర్స్ ఉన్నాయి, పవర్స్ ఉన్నాయి. మరి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఇంకెంత పవర్ఫుల్గా ఉంటారు. సైన్స్ వాళ్ళు మరి డైమెన్షన్ అంటే మరి లోకము అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు సైన్స్ వాళ్ళు డైమెన్షన్ అంటారు. మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం లోకాలు ఉన్నాయని. లోకము అంటే అక్కడ మానవులు ఉండే స్థానము అని అర్థం. మానవులే కాదు, మానవులు అంటే పంచతత్వాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కాదు, తత్వాలతోటి ఆకారీ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో ఉంటారు. ఏ విధంగా విష్ణుపురిలో, శివపురిలో, బ్రహ్మపురిలో ఉన్నట్లే మరి పైన పరంధామంలో కూడా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. పరంధామం అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానం, ధామం అంటే నిరాకారి ఆత్మలు ఉండేటువంటి స్థానం. ఇది ఆత్మ అంటే ఏలియన్స్ కూడా ఆత్మలే కదా, అందుకని నిరాకారి ఆత్మలు. మళ్ళా కావాలంటే వాళ్ళు ఆకారిగా అయిపోతారు. ఏలియన్స్ రూపాలని పరివర్తన చేసుకొని, తత్వాలను పరివర్తన చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, 51 అనే ఏరియా చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పటి నుండో అమెరికా వాళ్ళు మరి రష్యన్ వాళ్ళు కూడా ఏలియన్స్ను పట్టుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు చనిపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ రూపంలో వచ్చి పట్టుబడిపోయారనుకోండి, వాళ్ళ ఆత్మను వాళ్ళ పవర్ని తీసుకొని ఇంకో రూపంలోకి పరివర్తితం అయిపోతూ ఉంటారు. అందుకని ఇక్కడ వేరు చిత్రాలను తయారు చేశాం. ఇప్పుడు వచ్చి కూడా వేరు చిత్రాలను చెప్తూ ఉన్నారు. చిత్రం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నారు? భూమిపైన అయితే అనేక లిఖితపూర్వకంగా ఉన్నాయి. గుహల్లో కూడా చాలా లిపి రాయబడి ఉంది. ఆ లిపి ఎవరు ఈనాడు కూడా చదవలేకపోతూ ఉన్నారు. వాడు కోడ్ భాష ఏంటో, ఆ కోడ్ వర్డ్ ఏంటో ఎవరికి అర్థం కావటం లేదు. అనేక గ్రంథాల్లో రాశారు. గ్రంథం కూడా లుప్తమైపోయినాయి. కానీ రాళ్ళ మీద రాసినవి కొన్ని ఉన్నాయి, శిలలపైన రాసినవి కొన్ని ఉన్నాయి. హిందూ ధర్మం వాళ్ళు పాత గ్రంథాలని వేరే ధర్మం వాళ్ళు తగలబెట్టేశారు. హిందూ ధర్మంలోని అన్నీ కూడా కథం అయిపోయినాయి. అందుకని అతి పురాతనమైన, చాలా పురాతనమైన
ఒరిజినల్ బ్రహ్మ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది లుప్తమైంది. సంస్కృతీయ జ్ఞానం అనేది లుప్తమైంది. ఫస్ట్ జ్ఞానము అనేది సంస్కృతంలో రాయబడేది, చెప్పబడుతూ ఉండేది. పైనుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు దీన్ని ఖతం చేసేశారు. మరి ఏదైతే ప్రపంచం గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నానో, ఎక్కువగా మరి ఈ ప్రపంచంలో క్రిస్టియన్సే ఎక్కువ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క న్యారో మైండెడ్ ఉంటుంది. పైనుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ ధర్మపితలు ఎవరైతే ఉన్నారో ధర్మపితలు చెప్పినట్టు వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇక్కడ విషయం తెలియదు. అయితే ఏదైతే దీన్ని క్రాస్ చేసి వెళ్తూ ఉంటారో అనేక విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందిని ఈ విషయాలు కనుక్కున్నారనుకోండి, వాళ్ళని చంపేస్తూ ఉంటారు, సజీవ దహనం కూడా చేసేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే ఏలియన్స్ విషయం ఫస్ట్ తెలిసేది కాదు ఎవరికి. డెమోక్రసీ ఉండేది కదా, భూమి మీద డెమోక్రసీ ఉంది. డెమోక్రసీ అంటే ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఏదో ఒక డెమోక్రసీలో ఉన్న వాళ్ళే తీసుకొచ్చి ఉంటారు. ఫస్ట్ రాజులు, రాజ్యపాలన, వంశావళి ఇలా ఉండేది. వేరు ధర్మాల యొక్క రాజులు వచ్చి ఇంకో ధర్మం వాళ్ళ రాజుని పడగొట్టడం, వాళ్ళని హస్తగతం చేసుకోవడం జరిగేది. అనేక ధర్మాల యొక్క రాజుల ద్వారా అత్యాచారాలు జరిగి అధర్మాన్ని స్థాపన చేయటం జరిగింది. ఇలా ఏలియన్సే ఇవన్నీ చేయిస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి వతనంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల పైన కూడా రాజులు, మరి రాజుల పైన సూక్ష్మవతనం వాళ్ళు కూడా ఖతం చేశారు. ఫస్ట్ హిందూ ధర్మంలో రాయబడి ఉంది. తర్వాత దేవత రాజా బన్కర్ ఆతేతే. అసలు పైనుండి దేవతలు కిందకు వచ్చి రాజులాగా అవుతారు అని. మంచి రాజులు కూడా ఉండేవాళ్ళు, చెడ్డ రాజులు ఉండేవాళ్ళు. పాత పూర్వకాలంలో మంచి రాజుల యొక్క హిస్టరీలు మనకు తెలుసు. వీళ్ళు సూక్ష్మ జగత్తు నుండి వచ్చారు. వీళ్ళు అనేక మంది రాణుల్ని కూడా వివాహం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. సూక్ష్మ జగత్తు నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ రచన అన్నమాట వీళ్ళందరూ. వాళ్ళు రాణులయ్యి రాజుకి సహయోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ గురించి నేను పాత వీడియోలో చెప్పాను, ఓసారి వినండి, చూడండి. బేహద్దు బుద్ధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇవన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. బేహద్దు జ్ఞానం అర్థం కావాలి అంటే బుద్ధి బేహద్దు ఉండాలి. ఏలియన్స్ వస్తున్నారు అంటే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి. జర్నీ ఆఫ్ సోల్ అనేటువంటి వీడియోలో నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశాను. ఇలాగా వీడియోస్ జర్నీ ఆఫ్ స్థూల వతనంలో ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి భూమి మీదకి అనేది నేను అర్థం చేయించాను. దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇది రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి బాపూజీ చెప్పేటువంటి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు తెలుసుకొని ఇంకా ముందు సైంటిఫిక్గాను శాస్త్రపరంగా గ్రహించడం కోసం బాపూజీ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే మరి ఛానల్ని వీడియోలు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.